technique to solve a particular problem, then you have to find out something. Some parameters are there, some common terms are there, you have to find out that things. And after that, after identification of the terms or parameters, after that you can apply dynamic programming method. So what are the terms that are mentioned here? See that these are the elements of dynamic programming problem. What are the elements, or we can say the components of dynamic programming? In the diagram we have written that the components of dynamic programming, or we can say the elements of dynamic programming. So what are the components? The first one is stages. See that the stages, number one. Number two, states. Carefully listen. Stages and states. Number three, decision. And number four, optimal policy. That means optimal solution. The basic principle of dynamic programming problem is that the entire problem is divided into stages. Entire problem is divided into stages. That means the entire problem can be divided into several stages, into smaller problems. In each stage, the problem is a very small problem. So the problem is divided into stages. By solving the first stage problem in stage 1, we obtain a solution for that particular stage, and then you have to go for the stage 2 with the help of the solution obtained in stage 1. Okay. তার মানে ধরো বড় প্রবলেমকে আমরা কতগুলো স্টেজে ব্রেকআপ করে নেব ছোট ছোট প্রবলেমে। তো ফার্স্ট স্টেজে যে সলিউশন আমরা বার করব, ইউজিং এনি মেথড ইউ ক্যান সলভ দ্যাট প্রবলেম ইন স্টেজ 1। তো সেই স্টেজে যে সলিউশনটা পেলে সেই সলিউশনটাকে তোমাকে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে বা স্টোর করে রাখতে হবে। তারপরে সেই সলিউশনটা নেবে, তারপরে আবার কিছু মেথড অ্যাপ্লাই করবে, করে তুমি সেকেন্ড স্টেজের সলিউশন বার করবে। মানে ডিপেন্ডস অন দ্য সলিউশন অফ ফার্স্ট স্টেজ, ইউ উইল অবটেন দ্য সলিউশন ইন স্টেজ 2। Then using the solution of stage 1 only, you have to find out the solution of stage 3. And the solution of stage 4 can be obtained by using the solution obtained in stage 3. তার মানে যে স্টেজে তুমি সলিউশন বার করবে, মনে করো J+1 স্টেজের সলিউশন যদি আমরা বার করি, তাহলে আমরা যে স্টেজের যে সলিউশন পাচ্ছি সেই সলিউশনটাকে ইউজ করব, not the solution of previous stage, like J-1, J-2 and up to the first stage. এগুলো আমরা ইউজ করব না, জাস্ট প্রিভিয়াস স্টেজের যে সলিউশন, we only use that solution. So this is the main things. That means the entire problem is a big problem is divided into smaller problem or sub problems. So this is the main basic principle of dynamic programming. The big problem is divided into small problem. এবার দেখো কি হচ্ছে, to solve the solution of each stage you have to define some new variables. Original ধরো প্রবলেমে যে ভেরিয়েবলস আছে সেগুলো তো থাকবেই, but additionally you have to define or construct some new variables in each stage. Okay, for each stage you have at least one new variable. তো সেইগুলোকে বলা হচ্ছে স্টেট or স্টেট ভেরিয়েবলস থাকে। প্রত্যেকটা স্টেট থাকছে, সেই স্টেটের যে ভেরিয়েবলস থাকছে, তো তাদের সলিউশনের উপরে ডিপেন্ড করে অনেক সময় আমরা কি অরিজিনাল যে প্রবলেম বা অরিজিনাল যে ভেরিয়েবলস থাকে, তো অরিজিনাল ভেরিয়েবলকে বলা হয় ডিসিশন ভেরিয়েবলস। আর প্রত্যেকটা স্টেটে যে ভেরিয়েবলস আমরা ডিফাইন করব, দিস আর দ্য স্টেট ভেরিয়েবলস। তো by solving each stages we obtain a solution in terms of the state variables, new variables. ঠিক আছে, যে সলিউশনগুলো পাওয়া যাবে প্রত্যেকটা স্টেজের, সেই সলিউশনগুলো পাওয়া যাবে in terms of state variables or the variables defined in each state. This is important thing. The solution obtained in terms of state variables. Okay. প্রত্যেকটা স্টেটেই আমরা কি করব, প্রত্যেকটা স্টেজেই কিন্তু যে সলিউশনটা বার করবে সেই সলিউশনের জন্য সার্টেন মেথড চাই। So that one is called the decision. So you have to take decision at each stage. Okay, প্রত্যেকটা স্টেজে তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে বা সলিউশন বার করতে হবে। So that is called the decision.
তারপরে এইভাবে ধরো স্টেজ ওয়াইজ যেতে যেতে আমরা ফাইনালি যখন পৌঁছাবো তখন উই অবটেন দ্য ফাইনাল সলিউশন অর দ্য অপটিমাল সলিউশন। তো মেইনলি dynamic programming is used to solve optimization problem, mainly used to find out the optimal solution or optimize used in optimization problem, either to find the maximum solution or minimum solution. So these are the basic parameters or basic terms of each dynamic programming method or dynamic programming technique. So that states are sorry, that terms are defined here. What are the stages? So the first line, you see that the dynamic programming problem can be decomposed or divided into a sequence of smaller subproblems called stages of the original problem. Okay. এবার ধরো এখানে যদি আমরা একটা এক্সাম্পল কনসিডার করি, you have an idea to solve the linear programming problem using simplex method or graphical method. Lot of methods you have learned at UG level to solve the linear programming problem. So we also discuss here how to solve an LPP using dynamic programming method. একদম লাস্টে আমরা ডিসকাস করব যে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আমরা কিভাবে এলপিপি সলভ করব। So if you consider the LPP, then what is the technique to solve the LPP by dynamic programming problem? The basic principle which you have to consider, we have considered the only the first variables, x1 variables. So we choose the x1 variables and other variables are removed from the objective function as well as from the constant set of constant. Okay. তার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র x1 ভেরিয়েবল নেব, বাকি ভেরিয়েবলের কোএফিসিয়েন্টকে আমরা 0 পুট করব, কিন্তু ইনইকুয়ালিটি যে রাইট হ্যান্ড সাইড that will remain unchanged. তার মানে কি হচ্ছে, in first stage there is only one variable is the x1 variable and that variable is called the decision variable. তো তার মানে কি হচ্ছে, ওই স্টেজে আমরা ধরো x1 এর ভ্যালু পাবো in terms of state variables. তার ফার্স্ট স্টেজের জন্য আমরা ধরো একটা s1 বলে একটা স্টেট ভেরিয়েবল ডিফাইন, অনেকগুলো লাগবে, for each constant we have to define each state variables. প্রত্যেকটা কনস্ট্যান্টের জন্য একটা করে ভেরিয়েবল ডিফাইন করতে হয় এর জন্য। তাহলে প্রত্যেকটা কনস্ট্যান্টের জন্য ফার্স্ট স্টেজে আমাদের কতগুলো ভেরিয়েবলস থাকবে, তাহলে x1 এর যে आंसर পাওয়া যাবে ইন টার্মস অফ স্টেট ভেরিয়েবলস। ওকে, তো সেই সলিউশন আমরা পেলাম, x1 এর ভ্যালু পাওয়া যাবে ইন টার্মস অফ স্টেট ভেরিয়েবলস। তারপরে আমরা সেকেন্ড স্টেজে যখন মুভ করব তখন আমরা কি করব, ফার্স্ট ভেরিয়েবল এন্ড সেকেন্ড ভেরিয়েবল থাকবে, কনস্ট্যান্টেও থাকবে, অবজেক্টিভ ফাংশনেও থাকবে, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ভেরিয়েবলস। And now you will apply the certain method, not necessarily the simplex method, not graphical method. We use the another method, completely different method to find out the solution of stage 2. Stage 2 থেকে কি থাকছে, our variable decision variables are x1 and x2, but we will not solve the entire problem for two variables. Just we will use the solution of previous stage and we update the solution at stage 2. Okay, মানে আগের স্টেজের সলিউশন ইউজ করি কিন্তু স্টেজ 2 এর সলিউশন আমরা বার করব। সিমিলারলি নেক্সট স্টেজে আমরা কি করব, উইল ইনক্লুড দ্য থার্ড ভেরিয়েবলস অলসো। তো থার্ড ভেরিয়েবল যখন ইউজ করবে তখন কি করবে, সেকেন্ড স্টেজে যে সলিউশন পেলে সেই সলিউশনটা থার্ড স্টেজে ইউজ করবে। তো এইভাবে করতে করতে যখন আমাদের সমস্ত ভেরিয়েবল ইনক্লুডেড হয়ে যাবে, অল ভেরিয়েবলস আর ইনক্লুডেড, সেই স্টেজে যে সলিউশন পাওয়া যাবে দ্যাট সলিউশন ইজ দ্য ফাইনাল সলিউশন অর দ্য অপটিমাল সলিউশন। ফাইনাল স্টেজে আসলে তো সমস্ত কনস্ট্যান্ট, এই সমস্ত ভেরিয়েবলস ইনক্লুডেড হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স at that stage we can find the entire solution or the final optimal solution. তো সেই কথা এখানে বলা আছে, স্টেট বলা আছে, দেখো in each stage in a dynamic programming problem has a certain number of states. প্রত্যেকটা স্টেট আমাদের স্টেজে কতগুলো স্টেট থাকবে, তো সেইগুলোকে বলছে যে in each stage that is there is a certain number of states. So these states represents various conditions of the decision process at a stage. যেমন ধরো বললাম যে এলপিপি যদি কনসিডার করি, প্রত্যেকটা কনস্ট্যান্টের জন্য এক একটা করে আমাদের স্টেট ভেরিয়েবলস থাকবে, প্রত্যেকটা কনস্ট্যান্টের জন্য এক একটা করে নতুন ভেরিয়েবল আমরা ইন্ট্রোডিউস করব। ফার্স্ট কনস্ট্যান্টের জন্য মনে করো সে s11, সেকেন্ড কনস্ট্যান্টের জন্য সে s21, থার্ডের জন্য মনে করো s31 and so on. Second one is represents the state. First suffix represents the variable for the constant. Okay, তো এইভাবে আমাদের স্টেট ভেরিয়েবলস থাকবে।
তারপরে দেখো বলা আছে return function at each stage a decision is made. Decision means you have to find out a solution based on the solution in terms of the state variables. You have to take a decision. Decision means you have to find a solution in terms of state variables. তো সেটা দেখো লেখা আছে at each stage a decision is made which can affect the state of the system at the next stage. যেটা next stage এ আমরা যাব and helping in arriving at the optimal solution. ঠিক আছে, তো রিটার্ন ফাংশনটার কাজই হচ্ছে তাই, যেটার ভ্যালু আমরা প্রত্যেকটা স্টেজেই আমরা বার করব এবং যে সলিউশনটা আমাদের নেক্সট স্টেজে সলিউশন বার করার সময় কাজে লাগবে। দ্যাট ওয়ান ইজ কল্ড দ্য রিটার্ন ফাংশন। তারপরে হচ্ছে দেখো ডিসিশন, এখানেও বলা আছে অ্যাট ইস্ট স্টেজ দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল চয়েসেস টু ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন অর বেস্ট ডিসিশন। তাই না, প্রত্যেকটা স্টেজে আমরা দেখবো যে অনেক অনেক অল্টারনেটিভ থাকবে, অনেক অনেক অল্টারনেটিভ সলিউশনে থাকবে, তার মধ্যে আমরা বেস্ট সলিউশন বার করবো। দ্যাট ওয়ান ইজ কল্ড দ্য ডিসিশন। তারপরে হচ্ছে অপটিমাল পলিসি। অপটিমাল পলিসি মিন্স হচ্ছে দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য লাস্ট সলিউশন, সলিউশন অবটেন অ্যাট দ্য লাস্ট স্টেজ। তো সেটা হচ্ছে অপটিমাল পলিসি। এবার দেখো কয়েকটা আছে নোটস বলে এখানে লিখেছে, তো ফার্স্ট নোটটা বাদ দিয়ে দাও, একটা ইম্পর্টেন্ট না। সেকেন্ড নোট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। there exists a recursive relation that identify the optimal decision for stage J, given that J plus 1 has already been solved. তো এখানে ধরো আমরা দুভাবেই বলতে পারি যে J plus 1 এ মনে করো J plus 1 স্টেজ আমরা অলরেডি সলিউশন করে নিয়েছি, দ্যাট মিন্স উই হ্যাভ এ সলিউশন, দেন উই গো ফর স্টেট J, মানে হায়ার স্টেজ থেকে আমরা লোয়ার স্টেজে আসতে পারি। ধরো আমাদের আমরা ধরো প্রবলেমকে ডিভাইড করছি স্টেজ 1, স্টেজ 2 আপ টু স্টেজ n। তো সলিউশন এখন আমরা স্টার্ট করতে পারি স্টেজ n থেকে শুরু করতে পারি, ডিপেন্ডস অন দ্য প্রবলেম, অর উই ক্যান স্টার্ট ফ্রম স্টেজ 1। তো প্রবলেম দেখে আমরা আইদার ফার্স্ট স্টেজ থেকে অর লাস্ট স্টেজ থেকে আমরা শুরু করতে পারি। তো ইফ ইউ স্টার্ট ফ্রম লাস্ট স্টেজ দেন উই গো টুয়ার্ডস দ্য ফার্স্ট স্টেজ, and if you start from stage 1 then we go to stage 2, stage 3 and go to last stage. তো তার মানে আমরা ধরো আপওয়ার্ড ডিরেকশনে যেতে পারি or ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে যেতে পারি, বাট we have to go stage wise, first and second, third, fourth and so on, lastly n stage, or from n minus 1, n minus 2 and lastly we have to go to stage 1. So this is the process. The final stage must be solved by itself. Final stage এ আমরা যখন যাব তখন সেটাকে আমরা যে অপটিমাল প্রসেস থাকবে তার সাহায্যে আমরা সলিউশন দেব, and final stage give the optimal solution. This is the very important thing. So these are the elements, these are the definition of the terms, and these are the notes, simple note. Now this is the very very important principle called the Bellman principle of optimality. Bellman obviously a scientist, and sometimes the people are saying that the dynamic programming, the father of dynamic problem method is Bellman. Basically, the Bellman invented this method. So this is a big method, big facilities are there, a lot of utilities are there for this method. Let me say large number of problems can be solved by dynamic programming technique. So this is a very important technique, but this method is invented by a single people and he is Bellman. So what is the principle of optimality? What is the basic principle of Bellman given by Bellman? So I am read out this principle. See that an optimal policy is the solution obtained in the last stage, or optimal solution. It may be maximum or it may be minimum solution. That optimal solution has the property that whatever the initial state and decision are, the remaining decisions must constitute an optimal policy with regard to the state resulting from the final decision. So this is the principle, and whatever may be the initial state or decision, you surely find out or you surely get an optimal solution. So সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, দেখো যে তোমার ফার্স্ট বা ইনিশিয়াল স্টেট যাই হোক না কেন,
রিমেনিং যে ডিসিশনস গুলো নেওয়া হবে সেই রিমেনিং ডিসিশন আলটিমেটলি গিভস দ্য অপটিমাল সলিউশন। ঠিক আছে, তো সেটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল। হোয়াট এভার মে বি দ্য ইনিশিয়াল স্টেট অর ডিসিশন, a remaining decision must constitute an optimal policy. Okay, সেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। এবার দেখো বলা হচ্ছে, দেখো কিন্তু যখন আমরা সিমুলেশন পড়লাম, সিমুলেশন কার উপরে ডিপেন্ড ছিল? সিমুলেশন মেথড, স্ট্যাটিস্টিক simulation or Monte Carlo simulation completely depends on the sequence of random variables. Random numbers. But here, whatever may be the initial state or initial decision, obviously you will get a final optimal solution. This is the completely different things. That means the dynamic programming, the solution of the dynamic problem does not depend on the initial assumption or initial decision like that. Anyway, so this principle can be represented by mathematical form, and this is the mathematically we have written here. Mathematically, fnx equal to optimize over dn belongs to capital X, and optimize, what is optimize? R dn star. Star is a binary operation. It may be multiplication, it may be addition like that. Okay, and star if n minus 1 of something. Okay, now what is something? T of x comma dn. T is a function, another mathematical function of two variables, small x and dn. Now we have to learn each and every terminologies and every notations of this expression. So what is fnx? This x is a small x, and this is the optimal return from an n stage process when initial state is x. Okay, x is the initial state, and fn, basically fn is the solution obtained at the n stage. So এটা মনে রাখলে চলবে যে fn is the optimal return, not the final solution, but it is the optimal return or base return at the n stage. And n stage এর হচ্ছে best result. Now RDN, what is RDN? Immediate return due to the decision dn. মনে করো n stage আমরা একটা ডিসিশন নিচ্ছি, মানে সলিউশন বার করলাম, that solution is dn. dn is the decision and solution at n stage. প্রত্যেকটা স্টেজে আমরা সলিউশন নেব, তো so dn is the solution at n stage, n stage. Okay, and RDN, what is RDN? dn is the decision, RDN is the immediate return, that means the final value. Decision is the values of the variables, and আমাদের যে ধরো তোমার ফাংশন থাকবে, অপটিমাল সলিউশন থাকবে ওই পার্টিকুলার স্টেজে, সেটাকে আমরা ডিনোট করছি RDN. That is the solution, ultimate solution of the objective function like that. And dn is the value of the variables. Decision means the value of the variables of a particular stage, and RDN is the ultimate solution, and maybe the function values of the objective function at n stage. And what is TXDN? The transfer function which gives the resulting state. তো এটা একটা মেথড, মানে যে মেথডের উপর বেস করে আমরা ধরো n স্টেজে যে সলিউশন বার করব, তো সেই মেথডটাকেই আমরা বলছি ট্রান্সফার ফাংশন। দ্যাট মিন্স ট্রান্সফার ফাংশনস, or we can say this is a method to find out the solution at n stage. So that solution depends on x, the initial state বলা আছে, x is the initial state, and dn, the decision at decision is the solution of the decision variables or the state variables. So transfer function is a function of x and the function of the decision variables. And capital X, this is the very important. Capital X is a set of admissible decision. মানে ওই n স্টেজে যত পসিবল তোমার সলিউশন হতে পারে তার যে কালেকশন সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্স, অল পসিবল সলিউশনস। তো তার মধ্যে থেকে আমরা dn চুজ করছি, that one gives the optimal return at the n stage. Capital X is the set of all possible solution, তার মধ্যে থেকে একটা আমরা সলিউশন চুজ করব, that one is dn. সেই জন্য দেখো অপটিমাইজ কথার তলায় লেখা আছে dn belongs to capital X, মানে যত পসিবল আমাদের অপটিমাল সলিউশন হতে পারে তার মধ্যে থেকে আমরা একটা সলিউশন চুজ করছি, that one called the dn. So these are the terms. তো optimize কেন লেখা আছে? Optimize লেখা আছে because the problem may be maximized or minimized. For this reason we have
saying that it is optimized. Okay. The last sentence, what is written, it may be remembered that if a problem does not satisfy the principle of optimality, cannot be solved by dynamic programming technique. It is very important things. If the problem does not satisfy principle of optimal solution, optimality, that means if the problem does not satisfy the Bellman's principle of optimality, then that problem cannot be solved with the help of dynamic programming technique. Okay. So every problem should satisfy Bellman's principle while solving by dynamic programming technique. So these are some note basically. So it is mentioned that the dynamic programming is a bottom-up approach. What is bottom-up approach? I am explaining by considering a diagrammatic representation. Bottom-up means smaller to bigger. Bottom means small and up means bigger. So this is bottom-up approach, means small problems to bigger problems. So means, what is the meaning of this approach? Bottom-up approach means start with smallest sub-problems. ছোট ছোট sub-problems থেকে আমরা start করব. Second stage আমরা combine their solution, obtain the solution to sub-problems of increased size. তারপরে আমরা সলিউশনকে কম্বাইন করব করে ইনক্রিজ সাইজের যে সাব-প্রবলেমস হবে তাদের সলিউশন আমরা পাবো. থার্ড এ বলা আছে until solving at the solution of the original problem. So when we how much we repeat this problem until we obtain the original solution of the original problems. তো এই যে ধরো স্টেজ 1 and 2 এ যা আছে আমাদের সেটাকে রিপিট করব up to the last stage. So these are the three basic steps বলতে পারে to get the optimal solution using Bellman principle. The solution of problems by dynamic programming is usually done in 2 stages. This is the technical part, how we solve a dynamic programming problem. So the first is, and that one is the top one, the first one we can say, the step-based stage is the development of functional equation for the problem. মানে প্রত্যেকটা স্টেজের জন্য আমাদের একটা করে ফাংশনাল ইকুয়েশন বানাতে হবে. দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য টপ ওয়ান. ফাংশনাল ইকুয়েশন মিন্স দ্য fn, এক্সপ্রেশন ফর fnx. আগে স্লাইডে যে fnx আমরা বললাম সেই fnx কে ডিফাইন করা. যে ধরো যে প্রিন্সিপালটা আমরা লিখেছি fn ইকুয়াল টু অপটিমাইজ সামথিং, তো সেই এক্সপ্রেশনটা আমাদের লিখতে হবে. অপটিমাইজের পরিবর্তে কি হবে, আইদার ম্যাক্সিমাম অর মিনিমাম, and we have to identify the entire expression within the bracket. So this is a toughest job of dynamic programming technique. And second one, to solve functional equations for determining the optimal policy. And then we have to solve the functional equation. That means we recursively find out the values of fn. We have to find out the fn. Hello. সেটা হয়তো হবে পার্সেন্ট হিসাবে করে নেওয়া হবে. আচ্ছা, তো এগুলো তো আমরা বললাম. ধরো এবার এখানে যে বেলম্যান বেসিক্যালি যে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং মেথড ইনভেন্ট করেছে তার সম্বন্ধে একটু লেখা আছে. এটা আমি ডিটেইলস বলছি না, নিজেরা একটু পড়বেন. তো ফুল নেম হচ্ছে রিচার্ড আর্নেস্ট বেলম্যান. So his date of birth হচ্ছে 26 August 1920. Very old person, 100 বছর জাস্ট হচ্ছে তার, জাস্ট 100 বছর কমপ্লিট হলো, 100 years, and died on March 1984. 64 years তিনি বেঁচে ছিলেন. কোথায় জন্মেছিলেন? না তো নিউ ইয়র্ক সিটিতে. তো বেসিক্যালি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে তার বার্থ. তারপরে দেখবে কবে কোথায় কি করেছে সব লেখা আছে. যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু হি ওয়ার্ক ফর এ থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ডিভিশন group in Los Alamos. In 1946 he did PhD and Princeton University, very famous university in USA, Princeton University. তারপরে দেখো যেটা আছে সেই beginning 1949 Bellman worked for many years at Rand Corporation, and it was during this time that he developed dynamic programming.
So the dynamic programming method is developed in 1949. Okay. So 1949 এই মেথডটা ডেভেলপ করেছেন বেলম্যান। তার পিকচার এখানে দেওয়া আছে, এটা ডিটেইলসটা পড়বে, লাইন বাই লাইন পড়বে। তো তারপরে দেখো হচ্ছে অনেক কিছু ইনভেন্ট করেছে। তারপরে তার নামে একটা বেলম্যান প্রাইজ বলে একটা আছে, হ্যাঁ, স্টার্ট হয়েছিল 1985 এ। তো সেগুলো একটু ডিটেলস একটু নিজেরা একটু পড়ে দেবে, আমি আর ডিটেলসটা পড়ছি না, কারণ এটা ধরো জাস্ট তার লাইফ। বেলম্যান যেহেতু একটা বিখ্যাত মেথড ইনভেন্ট করেছেন, ইউজফুল মেথড ইনভেন্ট করেছেন, তো সেই জন্যই ধরো আমরা তারকে ধরো জানানোর জন্য, তোমাদের কাছে তাকে পরিচিতি করার জন্য তার লাইফটাকে এখানে লিখে দিয়েছি। তো প্রত্যেকটা ধরো ম্যাথামেটিশিয়ান তাদের লাইফ আমাদের জানা উচিত, সে কি কি ইনভেন্ট করেছে, ব্রিফ লাইফ জানা উচিত। তো এটা ধরো আমি উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছি, লাস্ট লাইনে লেখা আছে দেখো, ফ্রম উইকিপিডিয়া। তো সেই উইকিপিডিয়াতে এটা দেওয়া আছে, এটা পড়ে মনে রাখার চেষ্টা করবো। অ্যাটলিস্ট মনে রাখবে যে ডিনামিক প্রোগ্রামিং অ্যাপ্রোচ ইজ ডেভেলপড বাই বেলম্যান ইন 1949। একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স অন্তত মনে রাখার চেষ্টা করবো। Now elements of dynamic programming, another elements. ওখানে আমরা আগে পড়েছিলাম elements of dynamic programming, and these are the other type of elements. That means basically this is the continuation of the previous slides. So what is substructure, table structure, bottom up computation? So this is the approach যে approach আমরা ইউজ করব, সেই approach-এর রেসপেক্টে these are the elements. Okay, মানে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম সলভ করার সময় যেভাবে আমরা করবো সেই টেকনিক ওয়াইজ হচ্ছে এটা হচ্ছে এলিমেন্টস। ফার্স্ট যখন আমরা স্টেজেস, স্টেট, ডিসিশন এগুলো বললাম, সেগুলো হচ্ছে ব্রড সেন্সে আমাদের হচ্ছে এলিমেন্টস। হ্যালো, হ্যাঁ, কোন প্রবলেমটা কি বলেন? আমার কাছে কোশ্চেন নেই এখন সামনে, তুমি প্রবলেমটা কিসের বলো না, কোন টপিকসে? এন্ট্রপির, হ্যাঁ এন্ট্রপির, হ্যাঁ এন্ট্রপি বলো। পিএন কে লেখা হচ্ছে সাম অফ Q1 টু Qn মাইনাস 1। ঠিক আছে, তোমরা এন ধরে করেছো তো, এটা n মাইনাস 1 ধরে বসাবে, তাহলে তো হ্যাঁ। তো এখানে দেখো বলা হচ্ছে সাবস্ট্রাকচার মিন্স সাব প্রবলেম, বেসিক্যালি দ্যাট ডিকম্পোজ দ্য গিভেন প্রবলেম ইনটু স্মলার সাব প্রবলেমস। যদি এই টার্মসগুলো আগে বলা হয়েছে, একটু যাক আমরা অন্যভাবে বলছি। তার মানে যে স্মলার সাব প্রবলেমে ডিভাইড করা হচ্ছে, এক্সপ্রেস দ্য সলিউশন অফ দ্য অরিজিনাল প্রবলেম ইন টার্মস অফ সলিউশন অফ দ্য স্মলার প্রবলেম। আগে বললাম সেই কথাটা। নতুন হচ্ছে যে টেবিল স্ট্রাকচার। টেবিল স্ট্রাকচার কি? হোয়াট ইজ টেবিল স্ট্রাকচার? আচ্ছা, আফটার সলভিং দ্য সাব প্রবলেমস, স্টোর দ্য রেজাল্টস টু দ্য সাব প্রবলেমস ইন এ টেবিল। তার মানে ধরো যে সাব প্রবলেমের যে সলিউশনগুলো পাবো, বেসিক্যালি পাওয়া যাবে ভ্যালু অফ দ্য ডিসিশন ভেরিয়েবল উইথ রেসপেক্ট টু সামথিং, উইথ রেসপেক্ট টু স্টেট ভেরিয়েবলস। তো সেইগুলোকে আমাদের একটু স্টোর করে রাখতে হয়, কারণ যখন আমরা ফাইনাল স্টেজে যখন আমরা সলিউশন পেয়ে যাব, তখন আলটিমেট অবজেক্টিভ ফাংশনের অ্যান্সার পাওয়া যাবে। মানে লাস্ট স্টেজ গিভস দ্য সলিউশন অফ দ্য অবজেক্টিভ ফাংশন অ্যাজ এ হোল। কিন্তু আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশন ভেরিয়েবলে যদি ভ্যালুগুলো বার করতে চাই, তখন আমাদের আবার ব্যাক করে আসতে হবে টু গেট দ্য values of the decision variable or the values of the original variables. So to find such variables, we have to return back. Return back মানে ব্যাক করে আসতে হবে, সেই জন্য আমরা ভ্যালুসগুলোকে একটা টেবিলে স্টোর করে রাখতে পারি। আমরা যখন প্রবলেম সলভ করবো দেখো, তখন আমরা দেখতে পাবো। তো সেই জন্য ডিসিশন ভেরিয়েবলস এর ভ্যালুগুলো পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ডিসিশন ভেরিয়েবলের ভ্যালুস যেগুলো পাওয়া যাবে ইন টার্মস অফ স্টেট ভেরিয়েবলস, নিউ ভেরিয়েবলস, তো সেই ভেরিয়েবলস গুলো আমরা একটা টেবিলে লিখে রাখবো, একটা সাজিয়ে রাখবো, যাতে আমরা ব্যাক করে এসে সমস্ত আমরা ডিসিশন ভেরিয়েবলের ভ্যালু পেয়ে যাই। তো তাকে বলা হচ্ছে টেবিল স্ট্রাকচার।
এবার ধরো বটম আপ কম্পিটিশনের কথাটা বললাম, সেটা এখানে আবার একটু বলা আছে। বটম আপ কম্পিটিশন আর একটু আমরা ডিটেলস বলবো। এইখানে দেখো এরপরে আমরা যেটা করছি, ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন রিকারশন অ্যান্ড ডিনামিক প্রোগ্রামিং। তো অনেক সময় অ্যাপারেন্টলি আমাদের মনে হবে, দেখবে কিছুটা পড়ার পরে, কিছু এক্সাম্পল করার পরেই মনে হবে যেটা হচ্ছে রিকারশন। রিকারশন তোমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজে পড়েছো। রিকারশন আমরা ধরো বিভিন্ন জায়গাতে পড়েছি, তাই না? ফিবোনাচি নাম্বার বার করার সময় পড়েছি। তারপরে ধরো অনেক জায়গাতে আমরা রিকারশন ইউজ করেই থাকি। সি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম করার সময় যদি ফিবোনাচি নাম্বার জেনারেট করে থাকো, ফ্যাক্টরিয়াল যদি বার করে থাকো ইউজিং রিকারশন, তাহলে পাবে। তো সেটা ধরো আমি এখানে এক্সপ্লেইন করছি যে ডিফারেন্স বিটুইন রিকারশন অ্যান্ড ডিনামিক প্রোগ্রামিং। তো বেসিক্যালি দেখো যে ফিবোনাচি নাম্বারের আমরা কনসিডার করছি অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল। সো we know the Fibonacci sequence Fn. Generally, that one is generated by Fn, and the starting value of f is কত? f0 means 0, f1 মানে 1. f0 মানে 0, f1 হচ্ছে 1, এগুলো হচ্ছে স্টার্টিং ভ্যালু। কোনো কোনো বইতে দেখবে f0 মানে 1 ধরে, f1 কে 1 ধরে, দুটোই 1 1 ধরে। সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। Whatever maybe, maybe the first values may be 1 or first one may be 0. Okay. তো 1 1 দিয়ে স্টার্ট হতে পারে, 0 1 দিয়ে স্টার্ট হতে পারে, কিন্তু আইডিয়ালি যদি আমরা অরিজিন অফ তোমার দেখি, অরিজিন অফ যদি, তাহলে তোমার হচ্ছে 1 দিয়ে শুরু হবে। আচ্ছা, তো দেখো এখানে হচ্ছে যে ফিবোনাচি সিকোয়েন্স হচ্ছে fn প্লাস 2 ইকুয়াল টু fn প্লাস 1 প্লাস fn। এটা তো জানো তোমরা ফিবোনাচি সিকোয়েন্স, যে দুটো ভ্যালু যোগ করলে পরে আমরা নেক্সট ভ্যালু পেয়ে থাকি। তো এখন যদি ধরো এটাকে আমরা রিকার্সিভ টেকনিক ইউজ করে সলভ করি, ফাইন্ড করি, মানে সমস্ত ধরো fn যদি বার করি ফর গিভেন n, মনে করো n মনে করো সে 10, তাহলে n যদি 10 হয়, তাহলে আমরা রিকার্সিভ ইউজ যদি করি তাহলে কি হবে? f10 বার করতে গেলে আমাদের দরকার হচ্ছে f9 এন্ড f8। তো রিকার্সিভে তাই করে যে f10, that means f10 থেকে স্টার্ট করব, and that one depends on f9 and f8, then we will find out the value of f9, then again we have to find out the value of f8 and f7। তো এইভাবে ধরো আমরা বার করে করে যাই।
এটা হচ্ছে রিকার্সিভ এর টেকনিক। আর ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর টেকনিক কি হবে, সে দুটোকে আমরা ধরো পরের ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছি। এই ডায়াগ্রাম গুলো দেখার চেষ্টা করো। তো লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখো আছে আমাদের, লেফট হ্যান্ড সাইড আগে বলছি, তারপরে রাইট হ্যান্ড সাইডটা আমরা বলছি। তো লেফট হ্যান্ড সাইডটা হচ্ছে রিকার্সিভ টেকনিক, লেফট হ্যান্ড সাইডে রিকার্সিভ টেকনিক ইউজ করা হচ্ছে, রাইট হ্যান্ডটা হচ্ছে ডাইনামিক। তো লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে কেয়ারফুলি দেখো। তো সেখানে কি আছে আমাদের মতো ফিবোনাকি ফিট 5, মানে আমাদের ধরো এন এর ভ্যালু হচ্ছে 5, এফ এন মিন্স F5 আমাদের চাই। তো F5 পার্ট পেতে গেলে আমরা কি করবো, তখন আমাদের দরকার হবে F4 আর F3 অ্যাজ পার দ্য ডেফিনিশন। তো F5 থেকে আমরা স্টার্ট করবো, রিকার্সিভে হচ্ছে কি স্টার্ট করবো ফ্রম দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু, মানে যেটা আমরা চাইছি সেখান থেকে আমরা স্টার্ট করবো। তাহলে F5 এ আমরা এলাম, F5 এসে কি হচ্ছে, দ্যাট ওয়ান ডিপেন্ডস অন F4 অ্যান্ড F3। তো সেই জন্য আমরা দুটো ডাউনওয়ার্ড অ্যারো দিয়েছি, বিকজ উই হ্যাভ টু গো টু F4 অ্যান্ড F3। সেই জন্য দেখো F5 থেকে দুটো ডাউনওয়ার্ড অ্যারো আছে, তার মানে উই উইল গো ফর F4 অ্যান্ড F3। এবার F4 যদি আমরা চাই, তার মানে কি F3 কে এবার আমরা স্টপ করছি, করে F3 তে চলে এলাম। F3 তে দেখো ফিবোনাকি 4, তখন দ্যাট ওয়ান ডিপেন্ডস অন F3 অ্যান্ড F2। তাহলে এবার কি করছি, F2 কে আমরা পেন্ডিং রাখছি, তারপরে আমরা F3 তে এলাম, F3 ডিপেন্ডস অন F2 অ্যান্ড F1। আবার আমরা যাচ্ছি F2 তে, F2 তে যখন যাচ্ছি দ্যাট ওয়ান F1 অ্যান্ড F0। F1 F0 ভ্যালু আমরা জানি, দেওয়া আছে গিভেন ভ্যালুস। সো বেসড অন দ্য লাস্ট ভ্যালুস F1 and F0 we will calculate the values of F2 পেলাম। এবার যখন F3 আবার আমরা পেতে যাই যখন, তখন কি হচ্ছে F1 আমাদের আছে, F1 এর ভ্যালুটা আমরা দেখছি ওখান থেকে, F1 মানে 1, আর F2 তো এখান থেকে পেলাম, সেই দুটোকে সাম করলাম করে F3 পেলাম। তারপর যখন F4 এ যাব তখন কিন্তু পাচ্ছি না, কারণ আমাদের F2 চাই। অ্যাকচুয়ালি দেখো কি হচ্ছে, যে ফিবোনাকিতে কি করবে না, F2 কে আবার নতুন করে কিন্তু ক্যালকুলেট করবে, মানে আগে ধরো লেফট হ্যান্ড সাইড F2 আমরা ক্যালকুলেট করেছি, সেটা কিন্তু ইউজ করবে না, তারপরে F2 তে আবার ক্যালকুলেট করবে, কারণ এই F2 যেখানে আছে আর কি, সেই F2 তেই আবার কিন্তু যে মেথড আছে সেই মেথড কিন্তু ইনিশিয়েট করবে, বুঝতে পারছো, সেখানে আমরা ইনিশিয়েট করার নতুন মেথড। তো সেই জন্য নিউলি F2 ক্যালকুলেট করবে বেসড অন F1 এন্ড F0। তো সেটা আমাদের ধরো ভ্যালু পেলো আর কি, রিকার্সিভ ইউজ করে F2 ভ্যালু বার করা হলো। এবার F2 পেয়ে গেছে, F3 পেয়ে গেছে, এরপরে F4 পাবে। তাহলে F4 পাওয়া গেল, কিন্তু F5 পেতে গেলে আবার কি করতে হবে না, তো রাইট হ্যান্ড সাইডে যে F3 আছে সে তার ভ্যালুটা আবার রিকার্সিভলি বার করার চেষ্টা করবে। তো তার ভ্যালু রিকার্সিভলি বার করতে গেলে আবার কি করা হবে না, তো F3 আছে মানে F2 বার করবে, F1 বার করবে, দুটোই বার করবে। F1 তো দেওয়া আছে সেটা নেবে, F2 কে নিউলি ক্যালকুলেট করবে, আবার F2 ক্যালকুলেট করতে গেলে F1 আর F0 এর ভ্যালু কনসিডার করবে। তো সেই যে ভ্যালুসগুলো আছে সেগুলোকে নেবে, নিয়ে এবার আবার ব্যাক করে F2 পেলো, F1 পেয়েছে মানে F3 পেলো। এরপরে দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে F3 পেয়ে গেল, রাইট হ্যান্ড সাইডে F4 আগে পেয়েছে, এরপরে আমাদের F5 পাবে। এই হচ্ছে তোমার রিকার্সিভের ভ্যালু, মানে স্টার্টিং থেকে বার করে লোয়ার দিকে যাবে, লোয়ারের ভ্যালুগুলো যখন পেয়ে গেল তখন এখান থেকে আবার ব্যাক করে আবারে আসবে। তো সেই জন্য স্টার্ট করছে কোথায় থেকে, স্টার্টিং ফ্রম দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, হাইয়েস্ট ভ্যালু, টপ। যে আমাদের যে ধরো স্ট্রাকচারটা আছে, ট্রি স্ট্রাকচার বলা হচ্ছে, এই ট্রি এর উপর থেকে টপ থেকে স্টার্ট করা হচ্ছে। এবং এই যে বলছিলাম না যে টেবিলে স্টোর করা হয়, এইখানে সেই যখন আমরা ধরো F5 বার করছি তখন F4 F3 চাই, মানে F3 কে এক জায়গায় স্টোর করে রাখা হলো, মানে মনে রাখা হলো যে F3 ভ্যালু আমাদের চাই। তো বেসিক্যালি এটা কি করে, যখন সি প্রোগ্রামিং এ যখন করা হয় তখন সেই সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্যাক বলে এক ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার আছে, সেই স্ট্যাক ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করে। তো সেই স্ট্যাক ডেটা স্ট্রাকচারে এই ভ্যালুগুলোকে তোমার রেখে দেওয়া হয়, F3 ক্যালকুলেশন করলে তারপরে এটা ইউজ করা হবে। তারপরে F3 কে আস্তে আস্তে ব্রেক করতে লোয়ারে গেল, আবার ব্যাক করে F4 পেলো, সিমিলারলি এদিকে ধরো ব্যাক করে F3 পেলো, তারপরে দুটোকে কম্বাইন করে F5 বার করছে। তো এই ধরো হচ্ছে তোমার রিকার্সিভের মানে মেন প্রিন্সিপাল অর টেকনিক। আমার দেখো কি আছে, আমাদের এই যে ডায়াগ্রাম আছে সেখানে দেখো কত জায়গাতে F0 F1 ইউজ করা আছে। F0 দেখো 1 2 3 তিন জায়গাতে F0 ইউজ হয়েছে, F1 1 2 3 4 জায়গাতে F1। F2 দেখো ক্যালকুলেটেড হচ্ছে 1 2 3 প্লেসে, F3 2 প্লাসে ক্যালকুলেটেড হচ্ছে, মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে নিউলি তোমার ক্যালকুলেটেড হচ্ছে। যতগুলো ইন্টারনাল নোড আছে ট্রি এর
প্রত্যেকটা ইন্টারনাল নোড ইজ ক্যালকুলেটেড। তার মানে কতগুলো ইন্টারনাল নোড আছে দেখো, ইন্টারনাল নোড মানে হচ্ছে লিফ নোড, যার এখান থেকে আরো কোনো নোড বেরোয়নি তাকে বলা হচ্ছে লিফ নোড, আদারওয়াইজ নোডস হচ্ছে লিফ নোড, সরি ইন্টারনাল নোড। কতগুলো ইন্টারনাল নোড আছে? টু 1 2 3 4 5 6 7, 7টা ইন্টারনাল নোড আছে, তার মানে 7 টাইমস আমাদেরকে অপারেট করতে হচ্ছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার যদি আমরা ধরো ডিনামিক প্রোগ্রামিং এ যাই, তাহলে কিন্তু সেম এক্সপ্রেশন এবং একটি সিকোয়েন্স ক্যালকুলেট করার সেম এক্সপ্রেশন fn প্লাস 2 ইকুয়াল টু fn প্লাস 1 প্লাস fn, সেম এক্সপ্রেশনে আমরা ইউজ করব। কিন্তু ডিনামিক প্রোগ্রামিং দেখো কি করা হচ্ছে, ডিনামিক প্রোগ্রামিং দেখো একদম লোয়ারে চলে আসো, একদম লোয়ার লোয়ারে যখন চলে আসবে, ডান রাইট হ্যান্ড সাইডের ফিগারে এসো, রাইট হ্যান্ড সাইড ফিগারের একদম যে ট্রি আছে সেই ট্রি এর একদম লেফট বটম সেখানে চলে আসো। লেফট বটনে কি আছে দেখো, f0 f1, এই f0 f1 হচ্ছে আমাদের লোয়েস্ট ভ্যালু, মিনিমাম ভ্যালু, সাব প্রবলেম, সাব ভ্যালুস, সেখান থেকে আমরা সলিউশন বার করতে শুরু করি। মানে টপ থেকে না ধরে আমরা একদম যে লোয়েস্ট যে ভ্যালু সেখানে এলাম, কারণ f0 f1 এর ভ্যালু তো আমাদের দেওয়া আছে, যদি না থাকতো আমরা কোনো টেকনিকে সলভ করে দিতাম। সেই টেকনিক অবভিয়াসলি হতে ভেরি ট্রিভিয়াল মেথড, যখন তোমার সবচেয়ে লোয়েস্ট সাব প্রবলেমকে সলভ করবে তার সলিউশন দেখবে হচ্ছে সবচেয়ে সহজে বার করা যাবে। তো সেই জন্য আমরা f0 f1 এখানে দেওয়া আছে ফর দিস প্রবলেম, given a problem the f0 and f1 are given, তো সেই ভ্যালুস গুলোকে নিয়ে আমরা f2 বার করে দিলাম। তার মানে f2 হচ্ছে যে ইনিশিয়াল যে f0 f1 ইনিশিয়াল স্টেজের যে সলিউশন ছিল তার চেয়ে একটু বড় সলিউশন হলো। এবার f2 এর সাথে আমরা f1 f1 আমাদের সাপ্লাই আছে given, তাহলে f2 আমরা পেয়ে গেছি, f1 আমাদের আছে, সেই দুটোকে যোগ করে আমরা f3 পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, এবার f3 থেকে আমরা কি করবো, তার চেয়ে বড় প্রবলেম কত হবে, f4, তাই না? f2 এর চেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে f3, f3 বার করতে গেলে কি দরকার হলো, f2 আর f1 দরকার হলো, সেগুলো আমরা পেলাম, সেগুলোকে অ্যাড করে আমরা f3 পেলাম, নেক্সট স্টেজের সলিউশন পেলাম। এবার f3 চেয়ে বড় বিগার প্রবলেম হচ্ছে f4, f4 এ যখন যাচ্ছি তখন f3 প্রয়োজন, f3 আমরা পেয়ে গেছি অলরেডি, এন্ড উই নিড f2, f2 দেখো আমরা আগে পেয়ে গেছি, তাই না? f2 আমরা ক্যালকুলেট একবার করেছি। এই যে f0 f1 f2 যত ভ্যালুজ আমরা পাবো সেগুলো একটা টেবিলে রাখবো, তাকে বলা হচ্ছে টেবিল স্ট্রাকচার। সেই টেবিলে আমরা রেখে দিলাম যত যত ভ্যালু পাবো, f0 কে প্রথমে, তারপরে f1, দেন f2, দেন f3 এন্ড সো অন, তো টেবিলে আমরা রেখে দিচ্ছি। তো ফ্রম দ্যাট টেবিল উই pick up the value of f2 and then we add f2 and f3 and we update the value of f3, that's what পেয়ে গেল। তার মানে দেখো যে এখানে যে f2 টা ইউজ করছি, সেই f2 ইউজ করার সময় আমাদের f0 আর f1 কে আবার নতুন করে বার করতে হচ্ছে না, খুঁজে বার করতে হচ্ছে না, বার করে আমাদেরকে f2 আমরা নিউলি ক্যালকুলেট করছি, যেটা আমাদের ধরো রিকার্সিভ করার সময় নিউলি ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে। ইন ডিনামিক প্রোগ্রামিং উই রিইউজ দ্য প্রিভিয়াস ভ্যালুস, তো সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স। আমরা আগে যে ভ্যালুস f2 অলরেডি ক্যালকুলেট করেছি দ্যাট ভ্যালুস ইজ ইউজড, ওকে। তো আমরা সেটা ইউজ করে নিলাম, করে আমরা f4 পেলাম। এবার f4 যখন আমরা পেয়ে গেলাম তখন f5 আমরা ক্যালকুলেট করতে যখন যাচ্ছি দেখো আপওয়ার্ড ডিরেকশনে, তখন আমাদের কি দরকার, f4 and f3 to get the value of f5 and f3 is already calculated, সেটা আমাদের টেবিলে থাকবে বললাম, f0 f1 f2 f3 f4 को সব আমরা পরপর টেবিলে রেখে দেবো, and from that table we have the value of f3 and using the value of f3 we obtain the value of f5। তো এখানেও দেখো আমাদের যে দুটো ব্লু রিজিয়ন করে দেওয়া আছে, সেই রিজিয়নের যে ক্যালকুলেশন গুলো যেগুলো আমরা রিকার্সিভ করার সময় ইউজ করেছিলাম সেগুলো আমরা এখানে ইউজ করছি, তো সেই জন্য ক্রস করা আছে। তার মানে কি হচ্ছে দেখো, যে রিকার্সিভ মেথড তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো, যা তোমার লাগবে কি বলে টাইম লাগবে, টোটাল এক্সিকিউশন টাইম লাগবে, তার চেয়ে ডিনামিক প্রোগ্রামিং এ কি হচ্ছে কম লাগছে, কারণ আমরা কি করছি অনেক ভ্যালুজ আমাদের কম ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে। দেখো যেহেতু আমাদের ধরো ভ্যালুস কম কম ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে, তো সেই জন্য ডিনামিক প্রোগ্রামিং টেকনিক টেক লেস অ্যামাউন্ট অফ কম্পিউটেশনাল টাইম কম্পেয়ার্ড টু দ্য রিকার্সিভ। কিন্তু রিকার্সিভের একটা সুবিধা হচ্ছে কি, রিকার্সিভটা হচ্ছে তোমার খুব সহজ, আর ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে খুব সহজে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। মানে জাস্ট তুমি সি প্রোগ্রামিং এ রিকার্সিভ করে দাও, করে যদি তুমি সব প্রোগ্রাম লেখো, দেখো জাস্ট ওই ফর্মুলাটা লিখে দিলে যে fn plus 2 equal to fn plus 1 plus fn and f0 equal to 0 and f1 equal to 1, জাস্ট এই ভ্যালুসগুলো তুমি দিয়ে দাও, দিয়ে তুমি ফর লুপ অ্যাপ্লাই করো,
ফর n ইকুয়াল টু সে 5, তাহলে তুমি অটোমেটিক্যালি প্রোগ্রামে ভ্যালু পেয়ে যাবে। কারণ সি প্রোগ্রামে ওইভাবে একটা স্ট্যাক তৈরি করে, সি প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজে স্ট্যাক অটোমেটিক্যালি তৈরি করে নেয়, সেখান থেকে তোমার ওই ভ্যালুসগুলোকে ক্যালকুলেট করা যায়, কিন্তু টোটাল এক্সিকিউশন টাইম বেশি লাগবে। আর এইটাকে যদি ডিনামিক প্রোগ্রামিং এর যে প্রিন্সিপাল যেটা আমরা বললাম সেটাকে যদি তুমি ইউজ করো, সি প্রোগ্রাম করার সময়তেই যদি ইউজ করো, তাহলে দেখবে এর কম্পিটিশন টাইম কম লাগবে। সেটা যদি ডিফারেন্সটা বুঝতে চাও, তাহলে এন এর ভ্যালু একটা লার্জ দিতে হবে। সে ধরো সে 50,000 বা ধরো 5 লাখ, এরকম যদি একটা লার্জ অ্যামাউন্ট ভ্যালু দাও, তাহলে টাইম ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে, আদারওয়াইজ কিন্তু বুঝতে পারবে না। তুমি সেই রিকার্সিভ ইউজ করো আর ধরো ডিনামিক প্রোগ্রামিং ইউজ করো, যাই ইউজ করো না কেন, কারণ কম্পিউটার তো ভীষণ ফাস্ট, এই কয়েকটা ক্যালকুলেশন এত তাড়াতাড়ি করে ফেলবে যে তুমি তার ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে না। তো এনিওয়ে, বাট ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ। তো দেখো যে বেসিক্যালি যে প্রিন্সিপাল ক্যালকুলেশন করার যে টেকনিক, সেই টেকনিক থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ডিনামিক প্রোগ্রামিং মেথড takes the least amount of time compared to the recursive. But remember that the formula for calculating the values are same in both cases. For the Fibonacci sequence, the expression is this one: fn plus 2 equal to fn plus 1 plus fn, and f0 0 fn 1. So this is the formula for both methods, recursive method as well as dynamic programming method. Formula is same, but the approach are different. And recursive is starting from highest value to lowest. So recursive technique is the bottom, sorry, এটাকে বলা হয় যে টপ টু বটম অ্যাপ্রোচ। টপ টু বটম, আমরা আসছি টপ থেকে বটমের দিকে। রিকার্সিভ টেকনিক ইজ টপ টু বটম অ্যাপ্রোচ, and the dynamic method is, or dynamic programming is bottom up approach. Bottom top বলা হয় না, bottom up approach বলা হয়। So this is the differences between recursive as well as the dynamic programming. এটা হলো। এরপরে ধরো আমি এরপরে যে জিনিস, সেগুলো তো বেসিক আমরা ধরো কি বললাম, প্রিন্সিপাল ইত্যাদি ইত্যাদি বললাম। এরপরে যেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে তোমার কিছু কেস করে মডেল 1, মডেল 2, মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রবলেমস উই উইল কনসিডার হিয়ার এন্ড উই ডিসকাস হাউ উই ক্যান সলভ অল দিস প্রবলেমস। তো মডেল 1 এ আমরা ধরে নিচ্ছি শর্টেস্ট ডিসটেন্সেস ইন গ্রাফ। তো গ্রাফে তো তোমরা পড়েছো শর্টেস্ট ডিসটেন্স মেথড পড়েছো, আর শর্টেস্ট ডিসটেন্স বা শর্টেস্ট পাথ বার করার মেথড পড়েছো। তো এখানেও ধরো আমরা বলবো, তোমরা পড়েছো ডিজিটাল অ্যালগরিদম, যদি পড়ে থাকো ডিজিটাল অ্যালগরিদম হচ্ছে আলাদা মেথড ইউজ করা হয়েছে। এখানে আমরা বলবো যে দুটো প্রবলেম আমরা কনসিডার করবো, একটা হচ্ছে মাল্টি স্টেজ গ্রাফে কিভাবে শর্টেস্ট ডিসটেন্স বার করবো, আর কিভাবে আমরা ধরো অল পেয়ার শর্টেস্ট ডিসটেন্স কিভাবে বার করবো, এই দুটো মেথড এখানে আমরা ইউজ দেখাবো। তো মডেল 1 এ আমাদের আছে এরকম শর্টেস্ট ডিসটেন্স বার করার প্রবলেম, মাল্টি স্টেজেস গ্রাফ আর আদার গ্রাফ, আর অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখাবো। তারপরে ধরো কিছু ম্যাথমেটিক্যাল অবজেক্টিভ ফাংশন আছে, লিনিয়ার নন লিনিয়ার হতে পারে অবজেক্টিভ ফাংশন এন্ড কনস্ট্যান্ট, সেটা আমরা দেখবো। তারপরে আমাদের আরো ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রবলেমস আমরা ডিনামিক প্রোগ্রামিং প্রবলেম অ্যাপ্লাই করে সলভ করব। কিন্তু প্রত্যেক ধরনের প্রবলেমে ডিফারেন্ট মডেলে ডিফারেন্ট আমাদের অ্যাপ্রোচটা আলাদা থাকবে। মেন থিংস হচ্ছে সেম অ্যাপ্রোচ থাকবে, বাট স্লাইডলি আমাদের ডিফারেন্স থাকবে। সেগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি, মানে যে ফাংশনাল রিলেশন যেটা বলা আছে, সেই ফাংশনাল রিলেশনটা আমরা কিভাবে বানাতে পারি ফর প্রবলেম টু প্রবলেম, সেটা আমরা দেখব। এখানে আমরা ধরো তাহলে শেষ করছি এটাকে আজকের মতো। স্যার গ্রাফে আমরা ওই ক্রুস্কাল অ্যালগরিদম ওটাও পড়েছিলাম।